నేను తెలుగులో క్లుప్తంగా చేస్తాను 159. థ్యాంక్ యూ. On Monday, I filed a public interest litigation against the privatization of medical colleges and the hospitals of Andhra Pradesh and other states in the Honorable Supreme Court of India. The next Chief Justice, Honorable Suryakant ji, heard my matter, just like he passed unprecedented orders against the betting app saving 59 crore Indian youth and people. He said this is very important matter. Please go to the Andhra Pradesh High Court. He advised, in the order, advised, we want to hear the opinion of High Court, then come back to the Supreme Court. In obedience to his advice, I came on Tuesday from Delhi, all night travel, to AP High Court and filed and argued yesterday before the Honorable Chief Justice of Andhra Pradesh High Court at Amaravati, Sri Thakurji. 9 minutes Honorable Chief Justice heard the matter. The 7 most important, number 1, Article 21, healthcare is a fundamental right, life or death. Number 2, Article 14 is equality. Therefore, everybody should be given medical treatment. Number 3, during the COVID, almost 3% people, 5 crore people died in India alone, though some reports say 5 lakh, 50 lakhs. Every family lost a friend or a family member. In my case, Jyoti's mother and grandmother died. Number 4, the best hospital is in India, AIIMS, where the Prime Minister President gets treatment, poor people get the treatment. Equality. Number 5, lack of 5,000 crore, privatizing these 10 medical colleges or 17 worth 1 lakh crore is nothing but privatization in the name of public for billionaires, PPP instead of PPP, to guys like Narayana, whatever university college. Number 6, 6 crore Andhra people are affected. Every citizen, except those 6 who are buying these colleges for free of cost, 33 years lease. Number 7, lack of 5,000 crore. The budget is 3,20,000 crore. What the hell is going on? Number 8, I don't care if it is Narayana or whoever it is who buys these medical colleges, take lease, will face a tremendous anger from God, from Dr. K.A. Paul, from every citizen of Andhra Pradesh. If it happens in any other state, every citizen. Number 9, the buyers and the lenders are going to face hell from God Almighty. And your children, like many of you rich people, losing your children to accidents and death and destruction. You will suffer in the hands of God Almighty. Number 10, I will campaign day and night in Andhra Pradesh
every constituency, uniting every socialist, activist, religious leader, missionary, political party, members of every group against privatization of these medical colleges and hospitals. Number 11, Karnataka state has already done this in 2016, miserably failed, closed 52 medical colleges, laid off 974 staff, and now again Karnataka starting after 9 years for political benefits. I know what the game is going on. I'm warning, I don't fear death. If you try to kill me, before you think yourself, you will be dead, like 7 others died. Remember, God sent me. I'm inviting every political party member, including the Telugu Desam party, YSRCP, and whatever that Pawan Kalyan party is, join this call irrespective of party, BSP, CPI, CPM, because it will affect every media reporter, 50 of you sitting here, it will affect you. Yesterday I spoke to a man who is getting 3 lakh salary. Sir, I took my father-in-law for a tooth in Apollo hospital for some minor fixing, 1,70,000 rupees. I told him, I took Apollo hospital Vishakhapatnam, my father for a fever, 98,000 rupees. And they killed my mother after sending 11 lakh rupees bill. Example, today in the newspaper, there is a medical college called Medical Hospital, Global Multi-Speciality Hospital, Madanapalli near SBI colony. A 29-year-old woman from Vishakhapatnam was taken. Her kidney was taken. She died and she was brought to Tirupati, and thank God for that police officer, whatever his name is. I just read this, Mahender DSP. God bless you. Don't leave them. I'm asking Chandrababu, CM government and health minister, whoever it is, take serious action against that hospital. First, arrest the owners. When the bus accidents are happening, they are not arresting the owners. Drivers are running away. Accidents are continually happening. A dying mother lost 3 children. 2 children lost both parents. What the hell? Hey, you bloody idiots. If you don't know how to govern, resign. If your brain is not working, resign. I will show how to govern. Especially I am asking Honorable Chandrababu Naidu ji, you are a 75-year-old seasoned man. Is your brain stopped working? Thousands of crores, if not lakhs of crore property, you want to give away for 33 years in the name of lease for lack of 5,000 crore? I will donate 5,000 crore. Just attend one summit and keep the governments every year 5,000, 10,000 crore. You are doing a summit now in Vishakhapatnam. What the hell? 1 lakh crore coming. Show me. Release white paper. These are all fake proposals. What is the real investment? 200 jobs coming through one company, Google. Nobody is raising question. Where is this big man who used to he here and talk rubbish? Where is he now? What is he doing? Used to raise questions every day.
against the previous government. Now you are sleeping. God will put you to sleep. One newspaper said, Honorable Chief Justice dismissed my matter. I don't think so. Because he said to file an intervention petition in the other bill, he has not dismissed my bill. If he dismissed my bill, I'll go to the Supreme Court. Because that's what Supreme Court asked me to do so. I am asking every judiciary, every judge, please do honorable job. You have a wife, you have a children, you have a grandchildren. Put yourself in their shoes before you pass judgment. Please, I'm requesting you. Stand for what is right. థ్యాంక్ యూ. ఒక్క నిమిషంలో తెలుగులో మాట్లాడతాను. ఈ వీక్ సోమవారం సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో నేను పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ప్రజల కొరకు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న 6 కోట్ల తెలుగు ప్రజల కొరకు, దేశంలో ఉన్న దాదాపు 150 కోట్ల ప్రజల కొరకు మెడికల్ కాలేజెస్ని, హాస్పిటల్స్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ విధంగా 10 నుంచి 17 ప్రైవేటైజేషన్ పేరుతో 33 సంవత్సరాలు లీజు పేరుతో అమ్మేస్తున్నారు. స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మేస్తున్నట్లు 3 ఆర్డర్లు తీసుకొచ్చాను అమ్మకుంటా. సుప్రీంకోర్టు ఏమన్నారు, మీరు రాసిందంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించే ఉంది, ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ వెళ్ళి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఏం చెప్తుందో తర్వాత మీరు సుప్రీంకోర్టుకి రండి అనగానే మంగళవారం బయలుదేరి వచ్చి నేను ఫైల్ చేసి నిన్న బుధవారం ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఠాకూర్ గారు ముందు, బెంచ్ ముందు, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ముందు వాదనలు వినిపించాను. 1, 2, 3 పాయింట్స్ అన్నిని. 1, ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం అంటారు. క్యూబా లాంటి దేశంలో, అతి దరిద్రమైన పేద దేశంలోనే ఉచిత విద్య, ఉచిత వైద్యం ఇస్తారు. మాలాంటి దేశం లేదని గొప్పలు చెప్పుకున్న ఈ ప్రధానమంత్రికి, అబ్బా ఇలాంటి గొప్ప ప్రధానమంత్రి పుట్టలేదు, పుట్టబోడు అంటున్న ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఇచ్చే సవాల్ ఏంటంటే, మీ దరిద్ర మొఖాలకు 5,000 కోట్లు పుట్టట్లేదా? 5,000 కోట్లు లేవని 1,00,000 కోట్లు విలువైన భూములు, కాలేజీలు, హాస్పిటళ్ళు, ఇంకేవేవో ప్రైవేటైజేషన్ చేసేస్తారా? ఉట్టినే ఏ నారాయణకో ఇచ్చేస్తారా? ఇది నా వాదనలు. ఇందాక ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను, అది కూడా వీలైతే కొన్ని పాయింట్స్ ఫ్లూయెంట్గా వచ్చాయి, అవి సుప్రీంకోర్టులో వినిపించాను. మండే, సోమవారం, బుధవారం నిన్న హైకోర్టులో వినిపించాను. మానవ హక్కులలో ప్రధాన హక్కు లైఫ్, వైద్యం, ఆ తర్వాత విద్య. కరోనా సమయంలో దాదాపు 3% అంటే తక్కువైతే 5 కోట్ల మంది చనిపోయారని కొన్ని రిపోర్ట్లు. కుటుంబానికే ఒకరు, బంధువుల్లో చనిపోయారంటే ఇంకెంతమంది చనిపోయారో లెక్కే లేదు. ఆ తర్వాత ఎంతో మన రాష్ట్రం, మన దేశం బాగుపడాలని అంటే వీళ్ళేం చేస్తున్నారు, ఉన్న హాస్పిటల్. అందుకే యువర్ ఆనర్, దేశంలో అన్నిటికంటే మంచి హాస్పిటల్ ఎయిమ్స్ కదా ఢిల్లీలో ఉన్నది. అక్కడ ప్రధానమంత్రి గారు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు, ఊరు ఆటో డ్రైవర్స్ కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. మరి అంత మంచి హాస్పిటల్ ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు మన రాష్ట్రానికి లేదో జిల్లాకి ఒకటి కట్లే రైలు 3,20,000 కోట్ల బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు హెలికాప్టర్లు కొనడానికి, ఏరోప్లేన్లు కొనడానికి, సరదా టూర్లు వేయడానికి 30, 40, 50 కిలోమీటర్లకి ఈ ముఖానికి హెలికాప్టర్లు.
ఈ దరిద్రులు నా హెలికాప్టర్లే కదా వాడుకునేవారు 25 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాల క్రిందట. అప్పుడు వీళ్ళు హెలికాప్టర్ మొక్కవేనా చూసారా? ఇప్పుడు వీళ్ళకి సొంత హెలికాప్టర్లు. ఒకడు ఎమ్మెల్సీ మొన్న అయ్యాడట, వాడికి హెలికాప్టర్ అట. ఒకడు ఉప ముఖ్యమంత్రి అట. వీళ్ళ మొక్కలకి 25,000, 50,000, 100 కోట్లు విలువైన హెలికాప్టర్లు. 5,000 కోట్లు రాష్ట్ర మెడికల్ కాలేజీ హాస్పిటల్కి పెట్టడానికి డబ్బులు లేవట. చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆస్తి 1,00,000 కోట్లు అన్నారే, ఒక 5,000 కోట్లు ఇవ్వచ్చు కదా. 1,00,000 రూపాయలు లేనప్పుడు నన్ను మీరు కలిశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆస్తి కూడా 1,00,000 కోట్లు, 5 లక్షల కోట్లు ఉంది కదా. ఆయనైనా ధ్యానం చేయొచ్చు కదా 5,000 కోట్లు సొంత డబ్బు. మీకు చేత కాకపోతే 5 లక్షల కోట్లు దానం చేశాను, నాకు అఫీషియల్ పర్మిషన్లు FCRA లేవు, మీరు సంతకం పెడితే డబ్బులు వస్తాయి కనుక పెట్టండి సంతకం. 5,000 కోట్లు 5 వారాల్లో ఇస్తాను. ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడికి వచ్చి కలుస్తాను. ఇదో నేను 3 సార్లు ఆఫర్ ఇచ్చాను ఇప్పటికి మీకు. విద్యా వైద్యాన్ని ప్రైవేటైజేషన్ క్యూబాయే చేయలేదు, గవర్నమెంట్ బాధ్యత. మరి ఈ సుప్రీంకోర్టులో డిస్మిస్ చేయరు ఈ పిల్లని. బెట్టింగ్ యాప్నే 10 లక్షల కోట్లు నేను ఒక్కడనే ప్రిపేర్ చేశాను, ఫైల్ చేశాను, ఆర్గ్యూ చేశాను. మే 23న ఆర్డర్ తెచ్చాను, ఆగస్టు 1న ఆర్డర్ తెచ్చాను. నాకు క్రెడిట్ వచ్చేస్తుందని పార్లమెంట్లో నా బిల్లు పెట్టి నా పేరు పెట్టేస్తారని నాకు చెప్పకుండా బిల్లు పెట్టి బిల్లు పాస్ చేశారు. ఆ నరేశ్వర్ని బిల్లు పెట్టమన్నాను, నాకు అవసరం లేదని. 10 లక్షల కోట్లు విలువైన బెట్టింగ్ యాప్లు ముయించానా లేదా? ఒంటరిగా పోరాడి. ఇంకెవడైనా ఫైల్ చేశాడా? పోరాడా? ఆర్డర్ తెచ్చాడా? ఇలాంటి ఆర్డర్లు 28 ఆర్డర్లు తీసుకొచ్చా. స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మకుండా ఆర్డర్ తేలదా? ప్రత్యేక హోదా గురించి ఆర్డర్ తేలదా? ఇదే రాష్ట్రంలో, ఇదే హైకోర్టులో. హైడ్రా మీద ఆర్డర్ తేలదా? తెలంగాణలో ఎమ్మెల్యేల గురించి ఫస్ట్ పిల్లేసి ఆర్డర్ తీసుకురాలేదా? ఆ 10 మంది ఎమ్మెల్యేల మీద. యూనివర్సిటీ భూములు అమ్ముతుంటే ఆర్డర్ తేలదా? కామారెడ్డి రైతుల మీద ఆర్డర్ తేలదా? మహిళల గురించి ఆర్డర్ తేలదా? కుడి చేతితో చేసింది ఎడం చేతితో అవి చేయకుండా చెప్తుంటే ఒక జడ్జి ఏదైనా కోప్పడి నా మీద ప్రేమతో సెటైర్లు వేస్తే అది రాస్తారు ఫ్రంట్ పేజీలో. బుద్ధి లేని గాడిదలు అందరూను. దేవుడు శపించిగాక మిమ్మల్ని అందరినీ. ఎవరు నెగటివ్ రాస్తున్నాడు? నెగటివ్ రాసిన వాళ్ళందరినీ వీడియో వేయి. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏమిచ్చారు ఆయన? నాకు మొట్టుకాయలు పెట్టాడట ఒకడు అంటాడు. ఆయన ఎంత గౌరవంగా డాక్టర్ పాల్ ఎలాగిచ్చారు నన్ను. ఫస్ట్ వర్డ్ సెంటెన్స్ వినండి, ఇంగ్లీష్లో అది నేను పెట్టేస్తున్నాను, రికార్డింగ్ అంతానా. డాక్టర్ పాల్, హ్యావ్ యూ మూవ్ టు ఢిల్లీ యువర్ హెడ్ క్వార్టర్స్? నేను ఏమి రిప్లై ఇచ్చాను? యువర్ ఆనర్, వీ మస్ట్ ఫైట్ టుగెదర్ టు సేవ్. ఇంత మంచి ఆర్డర్ ఇచ్చిన సూర్యకాంత్ గారికి నాకు గొడవ పెట్టాలని చిట్టుకాయలు పెట్టారు, ముట్టుకాయలు పెట్టారు. అరే ఏపీ హైకోర్టుకి వెళ్ళమన్నారు ఆయన అన్నదంతనా. ఆర్డర్ ఉంది, ఆర్డర్లో క్లియర్గానే 1,00,000 కోట్లు విలువైన ఇంకొక ఆర్డర్ ఇచ్చారు నవంబర్ 3ని. అంత మంచి ఆయన్ని నాకు గొడవలు పెట్టాలంటే అవుతుందా? తప్పు కదా, ఆలోచించాలి కదా. మీ కొరకయ్యా నేను ఫైట్ చేస్తున్నాను. ఈ రూమ్లో ఉన్న 50 మంది కుటుంబాలు ఏమవుతాయి రేపు? ఇప్పుడు కిడ్నీని అమ్మేశారు, తీసేశారు. మీ కిడ్నీలు తీసేస్తారు వీళ్ళు. అప్పుడు బుద్ధి ఉంటారు. బుద్ధి ఉన్న అందరూ జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి. అప్పుడు కేఎఫ్ఆర్ ఉండకపోవచ్చు, ఈ దేశంలోనే ఉండకపోవచ్చు, ఈ ప్రపంచంలోనే ఉండకపోవచ్చు. ప్రాణం ఉన్నంత వరకు మీ కొరకు ఫైట్ చేస్తున్నా. మీ మీడియా మీద దాడి చేస్తే వెళ్ళి ఖండించా, మోహన్ బాబుతో క్షమాపణ చెప్పించా. ఒక కెమెరామెన్ కొడితే దట్ ఈస్ కేఎఫ్ఆర్. బుద్ధి బుర్ర ఉండొద్దా? రాసినప్పుడు పనికిమాల రాతలు రాస్తారు కొంతమంది, అందరూ కాదు, 2 3, అది కూడా. వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా. ఎందుకు? నేను కాపాడకపోతే ఎవరు కాపాడుతాడు? నేను ప్రశ్నించకపోతే ఎవడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు? పవన్ కళ్యాణ్ రోజు పిచ్చోళ్ళ ప్రశ్నించేవాడు. 30,000 అమ్మాయిలు పారిపోయారు, దొరికిపోయారు, వాళ్ళు తీసుకొచ్చే ఏడి సుమతియో ఒక అమ్మాయి, ఏం పేరు అది, సుగాలి. మాట్లాడాను వారి కుటుంబంతో. సుగాలి అని ఊడిపోయాడు. ఏది సుగాలి? ఏది న్యాయం? అలాంటి వాళ్ళ గురించి మీరు రాయరే.
ఏం దరువులు వేస్తారనా? నేను దేవుడితే దరువులే ఇస్తున్నా. కేఏ పాల్ ఒక్కడే అమ్ముడుపోకుండా ప్రతి పార్టీని, ప్రతి నాయకుడిని, ప్రతి గ్రూప్ మీద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్లు వేస్తున్నాను, ఫైట్ చేస్తున్నాను, బిల్లు వేస్తున్నాను, రూపాయి తీసుకోవట్లేదు. అరగంట సేపు అదాని ఎదురుగా కూర్చున్నప్పటికీ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మడానికి. అదాని ఎప్పటి వరకు నేను చెప్పలేదు ఆయన కలిశాడని, మొదటిసారి చెప్తున్నా. ఈ దేశంలో ప్రపంచంలో సెకండ్ రిచెస్ట్ మ్యాన్. ఐ టోల్డ్ హిమ్, why don't you take that 15,000 acre, create 15,000 or 15 lakh jobs? Why did you take Gangavaram port? No, it is not steel plant అంటాడు. అమ్మిన జగన్కి తెలీదా అది స్టీల్ ప్లాంట్ అని? గంగవరంది చీఫ్ జస్టిస్కి తెలీదు. ఇక్కడ కొన్నోడు అదానికి తెలియదట అది స్టీల్ ప్లాంట్ అని. నా కేసు ఉంటుండగా 2021లోనే అమ్మాడు జగన్ 600 కోట్లకి 60,000 కోట్లది కొన్నాడు మహానుభావుడు. కంటెంప్ట్ కేసు వేస్తున్నాను. వదులుతున్నానా? ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను వాళ్ళకి కూడా అర్థం అవడానికి. ఇంకొకడైతే 100,000 కోట్లు తీసుకొని నోరు మూసుకొని ఊరుకుంటాను, నాకు ఎందుకు ఈ గొడవలని. 5 లక్షల కోట్లు ఇచ్చాను, ఇవ్వగలను. ప్రజాశాంతి పార్టీని అధికారంలో తీసుకొస్తే వీళ్ళు చేసిన పాడు పనులన్నీ కవర్ చేసి బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్, బెస్ట్ హెల్త్ కేర్ 5 సంవత్సరాల్లో అభివృద్ధి అంటే చేసి చూపిస్తా. బుద్ధులను అందరూ జాయిన్ అవ్వండి, బుద్ధులను అందరూ అమ్ముకోండి. ఆ మీ కిడ్నీలు అమ్మిన రోజున మీ కూతుర్లు, మీ పిల్లలు ఎలాగ నరకం అనుభవిస్తారో ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఇదే కానీ పీపీపీ కానీ ప్రైవేట్ అయితే మీ కుటుంబాలు కూడా 6 కోట్ల ఆంధ్రులు సఫర్ అవుతారు. అర్థమైందా? మానవుల హక్కు ఇలాగ ఆడుకుంటున్నారా మీ జీవితాలతో? ఇంత నాలెడ్జ్ ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా పీపీపీని ప్రైవేట్ చేస్తానంటే 6 కోట్ల మంది బయటకు వస్తారు. పాదయాత్ర చేస్తా, రథయాత్ర చేస్తా, బస్సు యాత్ర చేస్తా, ఏ యాత్ర అయినా చేస్తా. 58 సార్లు అరెస్ట్ చేశాడు రాజశేఖర రెడ్డి. ఆపేనా? ఆయన పైకి పోయాడు కానీ నేను కిందనే ఉన్నా. అదొక్కటే గుర్తుంచుకోండి. ఎన్ని కష్టాలు పెట్టారు నాకు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడూ నన్ను కష్టపెట్టలేదు, అడ్డుకోలేదు. నాతో కలిసి పనిచేసి ఉంటే బాగున్ను, అదే కోరుకున్నాను. చేయలేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకప్పుడు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నారు, ఇప్పుడు తీసుకోవట్లేదు. రాష్ట్రం సర్వనాశనం అయిపోతుంది. కనుక ఈ 2 విషయాలు ఈరోజు విశాఖపట్నంలో వారు సమిట్ పెడుతున్నారు. 1,00,000 కోట్లు వస్తాయని. అసలు 1000 కోట్లు ఎవరైనా ఇస్తాడో? ఈరోజు నాకు వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయమనండి. ఎవడు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాడు అన్నది. ఇవన్నీ బూటకాలు, నాటకాలు, అబద్ధాలు, మోసాలు, కుతంత్రాలు. అలాగే ఉండి 1,00,000 కోట్లు వచ్చిస్తే 5,000 కోట్లు లేకుండా 1,00,000 కోట్లు విలువైన ప్రజా సొమ్ము మెడికల్ కాలేజెస్ని, హాస్పిటల్ని ఎందుకు ప్రైవేటీకరణ పేరుతో 33 సంవత్సరాలు ఫ్రీగా మీరు అంటగడుతున్నారు? క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. అరే 33 సంవత్సరాలు నువ్వు ఉంటావా నేను ఉంటానా? అంటే అమ్మేసినట్టే. అరే 33 సంవత్సరాలు చాలా ఆయన ఉంటాడా, మనం ఉంటావా? నేను ఒకటే వార్నింగ్ ఇస్తున్నాను, లీజ్ తీసుకున్నాను. ఊర్లోకి రానివ్వకండి ఆ ఎమ్మెల్యేల్ని. నిలబెట్టి ప్రశ్నించండి ఎమ్మెల్యేల్ని, ఎంపీల్ని నిలబెట్టి ప్రశ్నించండి. ముఖం చూపించుకోకుండా చేయండి. కర్రలు కత్తెలు తీసి కొట్టకండి, రెచ్చిపోతే అది కూడా చేస్తారు. వద్దు. మీ జీవితాలను అమ్మేస్తున్నారు. డాక్టర్ కేఏ పాల్ ఒక ప్రవక్త మాటలు వినండి. స్టీల్ ప్లాంట్ని నేను తప్ప ఎవరైనా 3 ఆర్డర్లు తీసుకొచ్చి అమ్మకుంటే ఆపారు. ఇప్పుడు ముక్కలు చేసి అమ్మేస్తున్నారు. నేను అదే అన్నాడు సీజే గారు, మీరు ఎన్ని పిల్స్ ఫైల్ చేశారు? 12 సార్లు అన్నాను. అంటే ఎన్ని డిస్మిస్ చేశారని అడగల. దేవుడు క్షమించడు. రాజకీయ నాయకులారా, ఎమ్మెల్యేలారా, మంత్రులారా, మీకు భార్యలు, పిల్లలు, మనవలు, బంధువులు, ప్రియులు ఉన్నారు. ప్రైవేటైజేషన్ ఇమీడియట్గా వాపస్ తీసుకోండి.
ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతున్నాను, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని, సిపిఐ సిపిఎం వాళ్ళ లీడర్స్ పేర్లు నాకు తెలియదు, నారాయణ గారు తెలుసు, అక్కడ బిఎస్పి, చిన్న పార్టీలు పెద్ద పార్టీలు కుల నాయకులందరూ కలవండి, రండి, కలిసి పాదయాత్ర చేద్దాం, కావాలంటే కలిసి ఫైట్ చేద్దాం. మీరు కలపపోయినా నేను ఒక్కడనే ఫైట్ చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు వరకు చేస్తూనే ఉంటా. కలిస్తే బలం ఎక్కువ ఉంటుంది, లేదా మిమ్మల్ని కూడా లోపల పెడతారు, ఎన్కౌంటర్ చేసి పడేస్తారు. అప్పుడు అర్థం చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. అన్ని బాగున్నాయి. ఉన్నత దిగువ కోర్టు నుంచి ఉన్నత న్యాయస్థానాల దగ్గర మీరు ఎన్నెన్నో పీల్స్ వేస్తున్నారు. ఎన్ని అనుకూలంగా వచ్చాయి, ఎన్ని జడ్జిమెంట్లు వచ్చాయి. ప్రపంచ దేశాల్లో తిరిగిన కేఏ పాల్ గారు ఈనాడు ఒక భారతదేశంలో గొల్లి గల్లి పట్టణం రాష్ట్రం ఎందుకు తిరుగుతున్నారు? అది ప్రపంచ దేశాల్లో తిరిగిన వాడు ఒక ప్రబోధగా. కానీ ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు ఇలాగ అయ్యింది? ప్రైవేటైజేషన్ వ్యతిరేకించారు, సబబు రెండోది మీరు మీకు న్యాయస్థానంలో అనుకూలంగా ఎన్ని తీర్పులు వచ్చాయి? ఆల్మోస్ట్ అన్ని న్యాయంగా. జడ్జిమెంట్ కాపీలు ఉన్నాయా? ఎగ్జాంపుల్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఆపారు శేషసాయి గారు, చీఫ్ జస్టిస్ గారు. దానికైనా ఆధారాలు ఉన్నాయా? కొన్ని ఉన్నాయి, అన్ని ఆర్డర్స్ ఉంటే ఆన్లైన్లో చూసుకో తప్ప లిఖితపూర్వకంగా కానీ దీనిగానే ఓయ్ ఆర్డర్ అని ఉంటుంది పైన. ఓ ప్రశ్న అడిగిన తర్వాత బీ క్వైట్ ఫర్ ఆన్సర్. అవసరం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రశ్నకు జవాబు చెప్తుంటే నువ్వు ఆన్సర్ ఇవ్వకుండా మాట్లాడతావు. ఏం మీ మనిషినే ప్రజాశాంతి పడి ప్రజా మద్దతు ఎంత ఉంది? అసలు మీరు రిపోర్టేనా? కానీ నేను